Hi friends, today we are going to discuss about the advantages of cost accounting or benefits of cost accounting. Before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button, give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay friends, now come to the topic. Advantages of cost accounting or benefits of cost accounting. Cost accounting has become indispensable in modern industry. In these days of cutthroat competition, cost accounting helps the management in avoiding wastage, increasing efficiency, and exercising greater control over the cost. So, the benefits of the cost accounting can be broadly classified into five categories. First one, benefits to management. Second one, benefits to workers. Third one, benefits to creditors and investors. Benefits to government and benefits to society. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము కాస్ట్ అకౌంటింగ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అంటే ఇక్కడ లాభాలు అంటున్నాం లేదా అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్తున్నాము. ఇవి 5 రకాలుగా మనం చెప్పుకున్నాము. అవి బెనిఫిట్స్ టు మేనేజ్మెంట్, బెనిఫిట్స్ టు వర్కర్స్, బెనిఫిట్స్ టు క్రెడిటర్స్ and investors, benefits to government, benefits to society. Okay, now let us discuss one by one the advantages of costing for management by summarizing as follows. Cost accounting discloses cost per unit, per job, per contract. If production passes through different departments or processes, then cost account reveals the cost of each department or process separately. So cost accounting అనేది మనకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా, జాబ్ వైజ్ గా లేదా ప్రాసెస్ వైజ్ గా మనము చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏ ప్రాసెస్ కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఏ జాబ్ కి ఎంత కాస్ట్ అనేది ఈజీగా తెలవడం అనేది జరుగుతుంది. Next, cost accounting discloses profitable and unprofitable activities. So steps can be taken to eliminate or reduce those activities from which little or no benefits is derived. Cost accounting will enable the management to measure its efficiency and then to maintain and improve it. Cost accounting వల్ల మనకు ఏ ప్రాసెస్ కానీ, ఏ జాబ్ కానీ, ఏ డిపార్ట్మెంట్ కానీ బెనిఫిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా, ఒకవేళ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో, ఏ ప్రాసెస్లో, ఏ జాబ్లో బెనిఫిట్స్ అనేవి లేవు అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మేనేజ్మెంటు ఆయా డిపార్ట్మెంటు, ఆయా జాబ్స్, ఆ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మెజర్మెంట్ చేసేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ అయ్యడంగా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఎనేబుల్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ ఇట్స్ pricing policies and prepares estimates for jobs or contracts. So in case of big contracts, no quotation can be made unless the cost of completing the contract can be correctly estimated in advance. If the contract price is fixed without costing information, it is possible that price quoted may be either too high, in which case order cannot be obtained, or it may be too low, in which case the order will result in a loss. సో మనము ఎప్పుడైనా సరే కాంట్రాక్ట్ పైన ఏదైనా వర్క్ అనేది ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మనం కొటేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో మనకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కొటేషన్ అనేది హైగా ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఆ కొటేషన్ వల్ల ఆ టెండర్ అనేది మనకు దక్కపోయే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ లోగా ఇస్తే, లో లెవెల్లో మనం కోట్ చేసినట్లయితే మనకు అక్కడ లాస్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని అవాయిడ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మన కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం చూసుకోవాలి. కొటేషన్స్ వేసే ముందు కానీ, కొటేషన్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఎనేబుల్స్ ద మేనేజ్మెంట్ టు నో ద
cause of losses and wastages. Based on the information supplied, suitable measures may be taken to detect and prevent them. సో కాస్ట్ అకౌంట్లో మనకున్న మరొక మేజర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ జాబ్ వల్ల అయినా సరే, ఏ ప్రాసెస్ వల్ల అయినా సరే, ఏ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల అయినా సరే మనకు ఎంత లాభం వస్తుంది, ఎంత నష్టం వస్తుంది, నెక్స్ట్ అలా నష్టపోవడానికి గల కారణాలను, ఆ వేస్టేజ్ను గురించి మనం తెలుసుకొని వీలైనంత వరకు మనము ఆ వేస్టేజ్ను లేకపోతే ఆ లాసెస్ను మనం ప్రెడిక్ట్ చేసి వాటిని అరికట్టడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. కాస్ట్ అకౌంట్స్ హెల్ప్ ఇన్ ఫిక్సింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ గ్రూప్స్. Maximum efficiency and optimum results can be secured at all stages and in all types of activities. సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకున్న మరొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా కానీ, ప్రాసెస్ వైజ్గా కానీ, జాబ్ వైజ్గా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటివి ఫిక్స్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంది. తద్వారా ఆ డిపార్ట్మెంటు, ఆ జాబు, ఆ కాంట్రాక్టు లేదా ఆ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచేసేసి ఆప్టిమమ్ రిజల్ట్స్ మనము పొందే అవకాశం అనేది ఉంది. కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అగేన్స్ట్ సిమిలర్ డేటా రిలేటింగ్ టు ప్రీవియస్ పీరియడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్. యాక్చువల్ కాస్ట్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద ఎస్టిమేటెడ్ బడ్జెట్స్ ఆర్ కాస్ట్స్. సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు ఇంకొక రకమైన బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనము ప్రీవియస్లో చేసిన కాస్ట్ ఎలా ఉంది, ప్రజెంట్ లో ఉన్న కాస్ట్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే కాస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది మనం కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కు సిమిలర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఒక జాబ్ నుంచి ఇంకో జాబ్ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ కు మరియు యాక్చువల్ కాస్ట్ కు డిఫరెన్సెస్ ఏందో మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఎనేబుల్స్ ఏ ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ మెటీరియల్స్. The various details regarding their purchases and their issue to various department, processes or jobs are constantly recorded. Frequent physical verification of stock is taken and any difference in is accounted for. Cost accounting also helps the preparation of financial statements at any time without resorting to stock taking. So cost accounting లో కూడా మనం మెటీరియల్ ఎస్టిమేషన్, మెటీరియల్ కంట్రోల్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు అప్ టు డేట్ రికార్డ్స్ అనేది ఉన్నట్లయితే మనకు ఆ మెటీరియల్ యొక్క స్టాక్ అనేది మనకు ఓవరాల్ గా తెలిసే అవకాశం అనేది ఉంది. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ద టైమ్ స్పెంట్ బై ఈచ్ వర్కర్ ఆన్ ఏ జాబ్ ప్రాసెస్. దిస్ హెల్ప్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ అసర్టైన్మెంట్ ద యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. ద టైమ్ అండ్ జాబ్ కార్డ్స్ ఇండికేట్ ద లాస్ కాస్డ్ బై ద ఐడియల్ టైమ్. సూటబుల్ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ టు మినిమైజ్ ద సేమ్. ఇక్కడ మనకు లేబర్ కాస్ట్ కూడా మనము ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ద్వారా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ లేబర్ కాస్ట్ అనేది వేస్టేజ్ కాకుండా మనకు ఈ లూజ్ అవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్, కాస్ట్ అకౌంట్ ఫర్నిష్ సూటబుల్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మేనేజ్ ఫర్ మేకింగ్ డిసిషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ టు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ an article or a company or buy the same from outside, continue with the existing machinery or replace the same, etc. Thus cost accounting is decision making tool. So cost accounting అనేది మనకు decision making టూల్ గా మనము యూజ్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా బై ఆర్ మేక్ డిసిషన్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ ను మనము బై చేయాలా, అదర్స్ నుంచి బై చేయాలన్నా, లేకపోతే మనమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలనే డిసిషన్ తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక మిషనరీ వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇప్పుడున్న మిషనరీ తోటి మనం ఎగ్జిస్టింగ్ మిషనరీ యూజ్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే దాని ప్లేస్ లో కొత్తదాన్ని మనం రిప్లేస్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఇక్కడ డిసిషన్ మేకింగ్ లో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు మేనేజ్మెంట్ కు రకరకాలైన బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ బెనిఫిట్స్ టు వర్కర్స్. Cost accounting helps in evaluating the efficiency of workers and helps in objective merit rating. Cost accounting లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కానీ, జాబ్ లెవెల్లో కానీ, డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లో కానీ ఎఫిషియన్సీని మనం మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటారో
వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వాళ్ళకు మాక్సిమం మానిటరీ బెనిఫిట్స్ కానీ లేకపోతే అదర్ నాన్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్ అనేవి మనకు ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ దట్ కెన్ రివార్డ్ ఎఫిషియెంట్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ యావరేజ్ వర్కర్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు వర్కర్స్ కున్న మరొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సెంటివ్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే రివార్డ్ సిస్టమ్ కానీ అవార్డ్ సిస్టమ్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి ఉన్న వర్కర్స్ ను ఎగ్జిస్టింగ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేసి వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కానీ ఫర్దర్ గా వాళ్ళను మానిటరీ బెనిఫిట్స్ కానీ నాన్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అవాయిడ్స్ వేస్టేజెస్, ఇంక్రీజెస్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫ్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి షేర్డ్ బై ద వర్కర్స్. సో వర్కర్స్ ద్వారా అయ్యే ఏదైతే వేస్టేజ్ ఉందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు బెనిఫిట్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మేక్స్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఫిట్ టు విత్స్టాండ్ కాంపిటీషన్. ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్స్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద బిజినెస్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు లాసెస్ అనేది మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే లాసెస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనకు ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. తద్వారా ఆర్గనైజేషన్ స్టేబుల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది. అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరికే అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ది బెనిఫిట్స్ టు ద గవర్నమెంట్ creditors. So creditors can ascertain the solvency of the concern based on cost accounting reports. Investors can ascertain the financial strength of the concern. Cost accounting adds to stability of the organization, which adds to confidence of the creditors and the investors. Okay, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల క్రెడిటర్స్ కు మరియు ఇన్వెస్టర్స్ కు ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉందని మనం ఒకసారి ఆలోచించేసినట్లయితే, సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ద్వారా ఆ ఫర్మ్ యొక్క సాల్వెన్సీ పొజిషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా ఆ ఫర్మ్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. తద్వారా ఆ ఫర్మ్ కు మనం క్రెడిట్ శాంక్షన్ చేయొచ్చా లేదా, లేదా ఆ ఫర్మ్ లోపల మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చా లేదా అనే విషయాలు అనేవి క్రెడిటర్స్ కు మరియు ఇన్వెస్టర్స్ కు తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, బెనిఫిట్స్ టు ద గవర్నమెంట్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ assessment of excise duty, income tax, etc. In case of essential commodities, cost records can help the government in wage fixation, sanction of quotas, ceiling on prices, etc. And cost accounting aids profitability, which results in greater revenues to the government. So government కు కూడా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఎంతగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఫర్మ్ పైన లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ పైన ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఇవ్వాలి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ ఏవైతున్నాయో వాటి యొక్క రికార్డ్స్ మనము చూసినట్లయితే ఏ ఫర్మ్కి ఎంత కోటా మనం అలకేట్ చేయాలి, ఎంత శాంక్షన్ కోటా అనేది అలకేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వేజ్ ఫిక్సేషన్ ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ సీలింగ్ ఆన్ ప్రైజెస్ ఏ విధంగా మనం చేయాలి అనే దానికి ఈ గవర్నమెంట్కి ఎంతగానో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, బెనిఫిట్స్ టు ద సొసైటీ. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ results in cost reduction, leads to lower prices to consumers. It helps introducing new and improved processes of production and improved efficiency, results in better supply. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు సొసైటీకి ఏం బెనిఫిట్ ఉందంటే, సార్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వల్ల మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది. తద్వారా కస్టమర్ కు లెస్ కాస్ట్ తోటి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మనం అందించడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ ఐ యామ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ టాపిక్.